साथ राष्ट्रगीत शुभ। Heads down. One, two, three, start. Our Constitution gives us rights and also teaches us our duties. We remember Dr. B.R. Ambedkar for his great contribution in making the Constitution. Freedom gave us independence, Constitution gave us identity. Republic Day reminds us of the sacrifices of our great freedom fighters. Because of them, we are proud to live in a free and democratic country. Mahatma Gandhi said, "One nation, one vision, one identity." No nation is perfect. It needs to be perfect. As students, we should respect our nation, follow rules, study sincerely, and be responsible citizens. Let us all work together to make India strong and united. Once again, happy
to all. Jai Hind, Jai Bharat. Thank you. Proud to be free, nation first, always and forever. And one nation, one vision, one pride. Well, we the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure all its citizens. A very well-written constitution was adopted on this auspicious day. And we, more than half the people of India, don't even know the difference between flag unfurling and flag hosting. Good morning, one and all. I am Radni Patil, a citizen of democratic country. Today, standing here to tell you about my very beloved Bharat. Yes, the country famous for its unique civilization, its special architecture, its liberal thoughts, its oldest culture, its slavery of 150 years, its weed over the most powerful country and its longest written constitution. The constitution which is now building not the Sone ki Chidiya but the Heere ka Garud. 26 January 1950, the day on which our country India became republic. Dr. Baba Sahib Ambedkar, architect of Indian Constitution. Constitutional Assembly took all total 2 years, 11 months and 18 days to write the complete constitution, which says there is no one greater than its words in the whole country. The day on which humanity took the highest position in hierarchy. It is better to let 100 criminals go free than to imprison one innocent man. We, now standing on the 5th rank of developing countries with the tag of most populated country which has the city Mumbai, whose population is more than many other countries. We, on one side of India say, Bharat माझा देश आहे, सारे भारतीय माझे बांधव आहेत. But on other, spreading the religious rights and demoralizing the country's future. Future of the same country whose past says, ये भारत कोई भूमि का टुकड़ा नहीं, यह जीता जागता राष्ट्र पुरुष है. अटल जी ने कहा था, यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है. यह वंदन की भूमि है, अभिनंदन की भूमि है. यह अर्पण की भूमि है, यह दर्पण की भूमि है. इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है. इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है. इसका कंकर कंकर हमारे लिए जिगर है. हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए. हम जिएंगे तो इसी भारत के लिए और मरेंगे तो इसी भारत के लिए. और मरने के बाद भी अगर गंगा जल में बहती अस्थियों को कोई कान लगाकर सुनेगा तो एक ही आवाज आएगी, भारत माता की जय. भारत माता की जय. थैंक यू एंड हैप्पी 77th. Good morning, everybody. Hello. Good morning, everybody. Our institution Vice Chairman Honorable A.K. Sonone, Secretary Honorable Anil Bhau Raka, Joint Secretary Honorable Sanjay Ji Brahmankar, Board of Director Rajendra Ji Bhagdiya, Principal S. G. Nikam Sir, Vice Principal Jayashree Gundal Ma'am, SDO Honorable N.S. Sonone, Pre-Primary and Primary Section in charge Nirmala Patsure Ma'am, Manisha Ahire Ma'am, teaching and non-teaching staff, and my beloved students. On behalf of Bagran Education Society, I welcome everyone. A very proud and joyful Republic Day to all of you. Today is not just a celebration, but a reminder of the values and responsibilities given to us by our great Constitution. As I look at our students from grade 1 to grade 10, I see the future of India standing before me with full of hope, strength and determination. India lives not only in books but in our discipline, hard work and dreams. Though we come from a small town, but our spirit is big and our ambitions are strong. Our sports stadium and synthetic track are not just for facilities. They are pathways where future athletes will rise and carry the tricolor with pride. Our digital classroom are shaping young minds
ready to learn, innovate, and lead the nation forward. We believe that every child deserves equal opportunity and equal dreams. As Dr. APJ Abdul Kalam said, dreams are not what you see in sleep, but dreams are those that do not let you sleep. Let your dreams guide you to work hard and the nation with honesty and dedication. Let us remember our freedom fighters, respect our constitution, and promise to build a stronger and united India. With pride in our hearts and tricolor in our spirits, let us move forward together. बलसागर भारत हो, विश्वात शोभुनी राहो, हातात हात घेऊनी, हृदयास हृदय जोडुनी, ऐक्याचा मंत्र जपुनी, हे ध्येय अडळ राहो. थँक्यू. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. व्यासपीठावर उपस्थित असलेले संस्थेचे अध्यक्ष विश्वजी चंद्रात्रे, सचिव अनिलजी राका, उपाध्यक्ष जे के सोनवणे, प्रिन्सिपल व्हाईस प्रिन्सिपल राजीवजी भांगडिया, इथे उपस्थित असलेले सगळे शिक्षक आणि विद्यार्थी मित्रांनो, तुम्हा सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा. विद्यार्थी मित्रांनो, विशेष करून सेकंडरीचे विद्यार्थी जे इथे उपस्थित आहे, तर मागील 10 वर्षात या शिक्षण संस्थेत जे आमूलाग्र बदल झाले त्याचे तुम्ही साक्षीदार आहात. म्हणजे या मागच्या 10 वर्षात विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी संचालक मंडळाने, शिक्षकांच्या सहकार्याने अद्ययावत अशी लँग्वेज लॅब इथे चालू केली, कम्प्युटर लॅब, त्याच्यानंतर लायब्ररी, त्याच्यात 2500पेक्षा जास्त पुस्तकं आहेत, त्याच्यानंतर बास्केटबॉल ग्राउंड आणि आता हा सिंथेटिक ट्रॅक आणि स्टेडियम आणि विविध खेळांचे ग्राउंड, आणि भविष्यातही ही विकासाची प्रक्रिया निरंतर चालू राहणार आहे. तर हे सगळं जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करतोय आपण, ही तुमच्या हितासाठी आहे, तुमच्या सर्वांगीण विकासासाठी आहे, आणि या गोष्टी तुमच्या भावी जीवनाला दिशा देण्यासाठी निर्माण केलेल्या आहेत आणि खूप मेहनतीने केलेल्या आहेत. याच्यात संस्थेकडे जो पैसा येतो फीच्या माध्यमातून, त्याच्यातून ही उभं करतो आणि ही फी तुमचे पालक भरत असतात आणि त्या पालकांच्या कष्टातूनच हे सगळं निर्माण झालेलं आहे. इथल्या प्रत्येक उत्पन्नाचा रुपया कसा कारणे लागेल विद्यार्थ्यांच्या विकासासाठी, याच्यासाठी इथलं संचालक मंडळ आणि शिक्षक कायम तत्पर असतात किंवा त्या अनुषंगाने काम करत असतात. पण वेळोवेळी असं लक्षात आलेलं आहे की ज्या तुमच्या हितासाठी जे ह्या गोष्टी निर्माण केलेल्या आहेत, याला तुम्ही नुकसान पोहोचवतात. विशेष करून सेकंडरीचे जे मुलं आहेत, तर त्यांनी बसमध्ये शिवीगाळ करणे, बसची मोडतोड करणे, हे आता अद्यावत जे नवीन स्टेडियम उभं केलेलं आहे, याच्यात सुद्धा बसण्याच्या जागी मुलांनी कुठे च्युइंगम चिटकवलेलं आहे, कुठे तोडफोड केलेली आहे. तर हे योग्य नाही आहे. हे तुमचं तरुण वय असलं तरी ज्या संस्थेतून तुम्ही मोठे होणार आहे, जे शाळा तुम्हाला मोठं करणार आहे, ते संस्थेचं नुकसान करणं हे योग्य नाही आहे. आपण शाळेत तुम्हाला मूल्य शिक्षण देत असतात, त्याच्यात आपण जे स्वतः निर्माण केलेलं आहे आपल्या हितासाठी, त्याचं नुकसान करणं योग्य नाही आहे. आपल्या घरात एखादी वस्तू आई वडिलांच्या कष्टातून तयार झालेली आहे आणि तिचं जर तुम्ही नुकसान केलं तर घरातून काय प्रतिक्रिया येणार याचा विचार करा. या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत या तुमच्या हितासाठी निर्माण केलेल्या आहेत आणि त्या जर तुम्हाला नकोशा असतील तर संचालक मंडळाला त्याच्यावर पुनर्विचार करायला लागणार आहे. आणि यापुढे हे सगळं मेंटेन करण्यासाठी संस्थेचा जो नॉन टीचिंग स्टाफ आहे तो प्रचंड मेहनत घेत असतो, त्याची तुम्हाला कल्पना नाही आहे. म्हणजे ह्या सगळ्या मावश्या असतील, इथले ड्रायव्हर्स असतील, शिपाई असतील, ते 24/7 इथं सगळं मेहनत करत असतात, स्वच्छता ठेवत असतात, प्रत्येक गोष्टीची काळजी करत असतात आणि हे सगळं विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी आहे. आणि त्याची जर तुम्हाला कदर नसेल तर ही मोठी खेदाची बाब आहे. तर या सगळ्या गोष्टींचा तुम्ही कुठलीही चुकीची गोष्ट करताना विचार केला पाहिजे. आणि या ज्या काही विद्यार्थ्यांनी नुकसान केलेलं आहे त्यांना आयडेंटिफाय करण्यात आलेलं आहे आणि या ज्या काही थोडेफार जे विद्यार्थी आहेत असं प्रकार करणारे, भविष्यात जर ते पुन्हा लक्षात आलं तर पालकांना तर कल्पना दिलीच जाईल
पण त्याचा प्रवेश रद्द करण्याची सुद्धा संस्था चालक म्हणजे त्याची ॲक्शन घेऊ शकतात त्या पद्धतीने. तर या ज्या सुविधा निर्माण केल्या याचा आपण जास्तीत जास्त फायदा घेऊन आपलं व्यक्तिमत्व कसं विकसित होईल आणि भविष्यात आपल्या जीवनातून आपल्याला कसं घडता येईल याच्यातून. कारण इथून तुम्ही जेव्हा शहरात जाल त्यावेळेस तुम्हाला या संस्थेची आणि या शाळेची आठवण होईल की या ज्या सुविधा होत्या याचा मी जर प्रॉपर उपयोग केला असता तर मला आज भविष्यात या अडचणी आल्या नसत्या. सगळा शिक्षक तुम्हाला याविषयी मार्गदर्शन करत असतात. त्याच्यामुळे शिक्षक जे मूल्य शिकवतात आपल्याला किंवा आपले पालक जे घरातून मूल्य शिकवतात त्याचं पालन करायला शिका. त्याच्यातच तुमचं भविष्य उज्ज्वल आहे. पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना प्रजासत्ताक दिनाच्या शुभेच्छा देतो आणि आपल्या आयुष्याला वळण देण्यासाठी योग्य मार्ग स्वीकारावा अशी सगळ्या संस्था चालकांच्या शिक्षकाच्या वतीने तुम्हाला आव्हान करतो आणि माझे 2 शब्द संपवतो. धन्यवाद. आपल्या आय न्यूज चॅनलला सबस्क्राईब करण्यासाठी बेल आयकॉनला क्लिक करा आणि बातम्या वाचण्यासाठी प्ले स्टोअरवरून आय न्यूज ॲप डाउनलोड करा.